हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू बी स्टडी पॉइंट। पूर्व क्लास आम दलीय व्यवस्था प्रकार भेद विषय जानी। आज क्लास आम जाना भारत दलीय व्यवस्थार लक्षण। आज आम जाना प्रथम पॉइंट है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था कहले आम जाना जो राष्ट्र में दुई बा तत्वधिक स्वीकृति प्राप्त राजनीतिक दल थाए ताहाको बहुदलीय व्यवस्था कहुए। यही व्यवस्था राष्ट्र सरकार अनेक गुड़ी अंशीदार होते तथा भारत में सेहीपरि केतेगुड़ी बहुदलीय व्यवस्था विषय आम जाना। भारत स्वाधीन होगा पूर्व देश में चारोटी मुख्य दल आविर्भाव होता से भारतीय जातीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी। स्वाधीनता पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिपब्लिकन पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी आदि दलगुड़िकर आविर्भाव है। यापर आम जाना सदा परिवर्तनशील बा एभर चेंजिंग कौन। भारतीय दलगुड़िक केतेबेले स्थिर बा स्थायी नुहति से मध्य सब विभाजन दल बदल गोष्ठी कंदल मेंट और विरोधी मेंट द्वारा से रूपरेख बारंबार परिवर्तन हुए। आम कांग्रेस उदाहरण ना तथा कांग्रेस 1969 मसीहा और 1967, 1995, 1999 चारोटी बृहत विभाजन सम्मुखीन होती। 1999 कांग्रेस विभाजन फल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सृष्टि होता। सेहीपरि आम जाना भारतीय जनता पार्टी जोटा बर्तमान 1980 मसीह जनसंघ मध्य जनता पार्टी बाहरी जा भारतीय जनता पार्टी गठन कला। यहाँ आम जाना एक आधिपत्य सिंगल पार्टी डोमिनेंस कौन। भारतीय दलीय व्यवस्था प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित थिले कांग्रेस एकक दल हिसाब से बहु वर्ष धरी भारतीय राजनीतिक दृश्यपट आधिपत्य जाहिर कर आम देखिए ना जमी बीजेपी बर्तमान बहुत 2014 रु 2025 प्राय 11 वर्ष धरी केंद्र और राज्य मानक से शासन व्यवस्था चलाई आसुची। यापर आम जाना पंजीकृत दलीय व्यवस्था। पंजीकृत दलीय व्यवस्था कहले आम जाना रेजिस्टर्ड पार्टी सिस्टम। 1980 मसीहा डिसेम्बर मासर राजनीतिक दल मान पंजीकरण व्यवस्था माने जो मैंने जाना आज जातीय राजनीतिक दल केमी सृष्टि होती। जातीय राजनीतिक दल ना आम जाना पंजीकृत दलीय व्यवस्था जो राजनैतिक दल एक बा एकाधिक राज्यर लोकसभा जो राजनैतिक दल गोटे निर्दिष्ट अंचल कम राज्य में निजर कार्य कर स्वीकृति पाई ताको आम पंजीकृत दलीय व्यवस्था कहुए। से पंजीकृत दलीय व्यवस्था होगापी गोटे दल पाखे निरविच्छिन्न भाव 5 वर्ष धरी राजनीतिक कार्यकलाप चालू रखि 5 वर्ष धरी कार्यकलाप चालू रखि गोटे राज्यर गत विधानसभा और किंबा साधारण निर्वाचन दल तरफ प्रतिद्वंदिता कर समस्त प्रार्थी समुदाय कायम भोट से ही निर्वाचन संपृक्त राज्य प्रतिद्वंदिता कर समस्त प्रार्थी मोट कायम भोट संख्यार 6% कम हो एवं गत लोकसभा साधारण निर्वाचन प्रति राज्य में 25 अथवा तार अंशविशेष लोक संख्या निम्न अति कम जड़े लेखा सदस्य दल तरफ विधानसभा को निर्वाचित होते। यापर आम जाना ना स्वीकृत विरोधी दल कहले ना एक सुस्थ गणतंत्र पर स्वीकृत विरोधी दल एक उपस्थिति एकांत अपरिहार्य। जदि गोटे विरोधी दल नाले गोटे दल कौन करुच्ची तार कार्य को सठिक भाव देखापी एवं तार भूल को सुधारियापी गोटे दल स्वीकृति विरोधी दल रहा आवश्यक। जमीती 1999 मसीह आम जानी ना एनडीए मेंट जातीय गणतांत्रिक मेंट बीजेपी द्वारा होता एवं यूपीए मेंट मिलित प्रगतिशील मेंट जहाँ कांग्रेस द्वारा 2004 मसीह होता। आम जाने सममतादर्शी सेम आइडियोलॉजी कौन।
ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ପ୍ରକାର ମତାଦର୍ଶୀ ବା ବିଚାରଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସମାଜବାଦ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ନିଜର ବିଚାରଧାରା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଓ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଠନର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଧାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସବୁ ଦଳର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଠୁଳ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଚାରିରୁ କମ୍ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ କରିବା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଭାଷା, ଗମନାଗମନ, ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ କହିଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ ହେଉଛି ସେହି ଦଳ ଯିଏ ଜାତି, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସମର୍ଥନରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପରିଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ଖୋଲା ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଧର୍ମ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ, ଆଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦଳ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦଳ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେମିତି କେତେ ନାମରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ। ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ କହିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀକନ୍ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ବଳ କଷାକଷି ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାମପନ୍ଥୀ, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ, ତରୁଣ ତୁର୍କୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭିତରେ ବୃତ୍ତ, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍, ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅକାଳୀ ଦଳ ଏମିତି ବିଜେପି, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାରତରେ ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ କ୍ଷମତାର ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଏହାକୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ସରକାର ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି। ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ତାହାକୁ ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଦଳବଦଳ କ୍ୟାନ୍ସର ସଦୃଶ ଏକ ରୋଗ ଯାହାର ନିରାକରଣ ଏବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତି ବା କୋଆଲିସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କ'ଣ? ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତି କହିଲେ ରାଜନୀତିକ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବା ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଋଣ ଛାଡ଼, ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ଗରିବ ହଟାଓ, ବିପିଏଲ୍ ତାଲିକା, ଭୋଟର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଆଦି ଜନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟ କରିବା ଭଳି କେତେକ ସ୍ଲୋଗାନ। ସେହିପରି ଧର୍ମ, ଜାତି, ଅଞ୍ଚଳ, ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଲୋକମାନେ
ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଉସ୍କାଇ ମଧ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ। ଏହା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଥିବା ଭାରତରେ ଦଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେମିତି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆଜିର ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।